नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ज्ञानमंजरी विद्यापीठ महुआ विडियो लेक्चर में आप सौनु हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आजे आपणे धोरण 12 कॉमर्स में विषय अर्थशास्त्र जेमा विद्यार्थी मित्रों आपणे चेप्टर नंबर 9 विदेश वेपार विषे अभ्यास करी रह्या छीए। तो विद्यार्थी मित्रों, खास करीने आगळना लेक्चर में आपणे विदेश वेपारनुं स्वरूप, विदेश वेपार में भारतनो हिस्सो, विदेश वेपारनी अंदर भारतनी परिस्थिति, भारतनी दिशा, भारतनुं स्वरूप, आ तमाम बाबतोनी साथे आपणे अभ्यास कर्यो हतो। तो फरी एक वखत विद्यार्थी मित्रों आपणे विदेश वेपार एटले विद्यार्थी मित्रों ज्यां देशने ओळंगीने, देशनी सीमाओने ओळंगीने ज्यां अनेक देशों विविधता, विशिष्टकरण अने आवड़त द्वारा वस्तुओं अथवा तो सेवाओनो वेपार करवा माटे आवे तो तेने आपणे विदेश वेपार तरीके ओळखवामां आवे छे। अने साथे साथे विद्यार्थी मित्रों आंतरिक वेपार जे सरहदनी अंदर ज देशमां ज व्यवहार अथवा तो वेपार थतो होय तेवा वेपारने आपणे आंतरिक वेपार तरीके ओळखवामां आवे छे। तो विद्यार्थी मित्रों खास करीने आंतरिक वेपार अने विदेश वेपार बंनेनुं स्वरूप, बंने वच्चेनो तफावत पण घणो बधो मोटो जोवा मळे छे। अने आपणे स्वरूपनी वात करीए तो स्वरूपनी अंदर पण विशिष्ट प्रकारनी विभिन्नताओ जोवा मळे छे। तो आवी रीते विद्यार्थी मित्रों आपणे आगळना लेक्चर में विदेश वेपारनी खास करीने भारतनी दिशा, स्वरूप, आयात अने निकासनुं प्रमाण आ तमाम बाबतोनी साथे चर्चाओ करी हती। अने एमां पण खास करीने जीडीपी में वेपारनो हिस्सो भारतनो कया कया वर्षमां केवो केवो जोवा मळ्यो हतो तेमना विषे पण आपणे माहिती मेळवी हती। तो विद्यार्थी मित्रों स्वतंत्रता पछी एटले के स्वतंत्रता पछी आजादी भारतने मळी अने ए ज आजादी पछी भारत खास करीने एक विकासशील देश तरीके ओळखातो हतो अने धीमे धीमे दरेक परिस्थितिनी अंदर सुविधामां, तमाम प्रकारनी भौतिक सुविधामां, भौतिक बाबतोमां ज्यां जरूरियात हती त्यां धीमे धीमे सुधारो कर्यो अने एक विकासशील देश तरीके, एक विकसित देश तरीके आगळ वधवा माटेना तमाम प्रयत्नों पहला पण कर्या हता अने अत्यारे पण करे छे। तो आवी रीते आपणे घणी बधी सफलताओ, घणी बधी बाबतोनी अंदर मळी छे। तो विद्यार्थी मित्रों आजे आपणे आयात अने निकास, भारतनी आयात अने निकास थती वस्तुओनुं स्वरूप, कारण के आपणे आयात करीए छीए बीजा देशमांथी ज्यारे वस्तुओ, फरी एक वखत आयात कोने कहेवाय अने निकास कोने कहेवाय ए ज आपणो पॉइंट छे। अने आजना अभ्यासमां आपणे भारत कई कई वस्तुओनुं निकास करे छे अने कई कई वस्तुओ आयात स्वरूपे मेळवे छे तेमना विषे अभ्यास करवानो छे। तो विद्यार्थी मित्रों आयात बीजा देशमांथी आपणा देशमां कोईपण सेवाओ, कोईपण वस्तुओ मगाववामां आवे तो तेने आयात तरीके ओळखवामां आवे छे। दाखला तरीके जापानमांथी आपणे कार मगावीए तो ए कार भारतमां आवे तो तेने आपणे आयात तरीके ओळखवामां आवे छे। ज्यारे एक देशमांथी बीजा देशनी अंदर वस्तुओ मोकलवामां आवे तो तेने निकास तरीके ओळखवामां आवे छे। दाखला तरीके भारतमांथी अमेरिकामां डूंगळी, शण, रू, कपास आवुं बधुं आपणे कही शकीए मोकलवामां आवे तो तेने आपणे निकास तरीके ओळखवामां आवे छे। तो विद्यार्थी मित्रों आयात अने निकासनो अर्थ आपणे जोयो जेथी करीने तमने ख्याल आवशे।
હવે આપણે એ જ બાબતોની સાથે ચર્ચાઓ કરવાની છે કે જેમાં ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો ભારતમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ મેળવવામાં આવે છે, એટલે કે બીજા દેશમાંથી મંગાવવામાં આવે છે, અને ભારતમાંથી કઈ કઈ વસ્તુઓ બીજા દેશમાં મોકલવામાં આવે છે, એનું પ્રમાણ, તેમની ટકાવારી, તેમાં સુધારો, ઘટાડો અને વધારો, આવી તમામ બાબતોની ચર્ચાઓ આપણે હવે કરવાની છે. તો સૌપ્રથમ પહેલાં આપણે તેમના વિશે સમજૂતી મેળવીએ. આ વિભાગમાં વિદેશ વેપારના સ્વરૂપનો અર્થ વેપારની રચના તરીકે લઈશું. એટલે ભારતની ભૌતિક આયાતો અને નિકાસોની રચના અથવા આયાત અને નિકાસ થતી વસ્તુઓના પ્રકારો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે જે વિદેશ વેપારનો અર્થ જોયો એ અર્થને ધ્યાનમાં રાખીને આયાત અને નિકાસની રચનાઓ અથવા તો આયાત અને નિકાસના જે પ્રકારો છે એ પ્રકારની વસ્તુઓ વિશે આપણે માહિતી મેળવવાની છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ કરીને આપણે સમજૂતી મેળવી રહ્યા છીએ અને એ જ સમજૂતીની અંદર આપણે આગળ વાત કરીએ તો કેવી વસ્તુઓ, એટલે કે વસ્તુના પ્રકારો આયાત અને નિકાસના, આયાત અને નિકાસના વસ્તુના પ્રકારો, અથવા એમ પણ કહી શકીએ કે આયાત અને નિકાસની રચના કેવી જોવા મળે છે. ભારતમાં વિદેશ વેપારનું સ્વરૂપ તપાસતા સમજાય છે કે ભારત 1951માં ઓછા વિકસિત દેશ તરીકે ઓળખાતો હતો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ તમામ બાબતો યાદ રાખવાની છે, બોર્ડ ઉપર લખતી જવાની છે, જેથી કરીને તમને આયાત અને નિકાસનું સ્વરૂપ વ્યવસ્થિત અને સારામાં સારી રીતે સમજાય. તો ફરી એક વખત આપણે અહીંયા ભારત દેશની જ વાત કરી રહ્યા છીએ. તો ભારત ન લખીએ તો પણ ચાલે, પરંતુ અહીંયા આપણે લખીએ છીએ ભારત દેશ 1951માં ઓછા વિકસિત દેશ તરીકે, ઓછા વિકસિત દેશ તરીકે ઓળખાતો હતો. જો વિકસિત ને વિકાસશીલ ને એની અસર આપણને ક્યાં જોવા મળે છે, શા માટે આપણે પાછળ પડી રહ્યા છીએ, શા માટે આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ, તેનો તમામ પ્રકારનો આધાર વિકસિત દેશ ઉપર, વિકાસશીલ દેશ ઉપર, અલ્પ વિકસિત દેશ ઉપર જોવા મળતો હોય છે. ને એ તમામ બાબતોની સમજૂતી પણ આપણે મેળવવાની છે. તે આગળ વધીને 1980માં વિકાસશીલ બન્યો. 1980માં જે ઓછો અલ્પ વિકસિત દેશ હતો તે વિદ્યાર્થી મિત્રો 1980 સુધીમાં વિકાસશીલ દેશ બની ગયો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે ભારત દેશની વાત કરી રહ્યા છીએ. આપણે આયાત અને નિકાસની પણ વાત કરવાની છે, પરંતુ એ સમજવા માટે આ તમામ બાબતોનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ કરીને 1951માં જે ઓછા વિકસિત દેશ તરીકે ભારત ઓળખાતો, જે 1980ની અંદર વિકાસશીલ દેશ બન્યો. એટલે કે 1951નો જે સમયગાળો હતો તે સમયગાળાને ધ્યાનમાં રાખી અને ઓછામાં ઓછા 29 વર્ષની અંદર ભારતે એક વિકાસની પ્રક્રિયા, એક વિકાસશીલ દેશ તરીકે ઓળખવા લાગ્યો અને વિકાસશીલ દેશ બની પણ ગયો. 2000 પછી વિશ્વમાં ઝડપથી વિકસતા દેશ તરીકે ઉભરતા અર્થતંત્ર તરીકેની ઓળખ પામી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 2000 એટલે કે લગભગ વિદ્યાર્થી મિત્રો થોડાક સમય પછી જ, થોડાક વર્ષો પછી ભારત એક વિકસતા દેશ તરીકે અર્થતંત્રની પરિસ્થિતિની અંદર ખૂબ જ એક ઉભરતા અર્થતંત્રમાં ઉભરતા દેશ તરીકે, વિકસતા દેશ તરીકે 2000ની અંદર ભારત જોવા લાગ્યું. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સમયગાળો જોઈએ અને ભારતની સંપૂર્ણ સફળતાની વાત કરીએ તો 1951થી જે ઓછો વિકસિત દેશ હતો તે દેશ વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે કે આપણો ભારત દેશ 1980ની અંદર સંપૂર્ણપણે વિકાસશીલ પામ્યો, એટલે કે વિકાસ થયો. અને એ જ વિકાસ પછી 2000ની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌથી ઝડપી વિકસતા દેશ તરીકે, 2000માં જ સૌથી વિકસતા દેશ તરીકે આપણો ભારત દેશ
અર્થતંત્રમાં ઉભરવા લાગ્યો, એટલે કે આગળ આવવા લાગ્યો. તો એક મહત્વની બાબત કહેવાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક બાબતે થોડાક સમય પહેલાં વિકસિત, થોડાક સમય પછી વિકાસ અને સંપૂર્ણપણે એના પછીના દીએ જે વિકસતા, આ ત્રણ પરિબળો છે. ત્રણેય પરિબળોની અંદર ભારત ખૂબ જ ઓછા સમયની અંદર વધારે પડતી સફળતાઓ મેળવી રહ્યું છે એવું પણ આપણે કહી શકીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે સફળતા છે, ભારત દેશનો વિકાસ ક્યારે થાય? તો કે વિકાસની અંદર સંપૂર્ણપણે તમામ લોકોને જીવન જરૂરિયાતની તમામ વસ્તુઓ, સેવાઓ સારામાં સારા પ્રમાણમાં, ગુણવત્તા, પછી રોજગારી, આરોગ્ય, શિક્ષણ, એકમોનો વિકાસ, આધુનિક ટેકનોલોજી, તમામ પ્રકારના વ્યવસાયો, તમામ પ્રકારની સંસ્થાઓ, ખાનગી ધોરણે ગરીબીને દૂર કરવા માટે, સાથે સાથે અમુક પ્રકારની યોજનાઓ. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અનેક પ્રકારની સુવિધાની અંદર ભારત દેશે જ્યારે વધારો કર્યો હશે ત્યારે જ 2000ની અંદર વિકસતા દેશ તરીકે ઓળખાણો હશે. ઓછા વિકસિત દેશમાં દરેક ક્ષેત્રની આયાતો મોટા પ્રમાણમાં થાય છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે કોઈ પણ દેશ ઓછો વિકસિત હોય તો પરિણામે તેમને આયાતો વધારે મેળવવી પડે છે. કારણ કે દેશની અંદર સંપૂર્ણપણે વિકાસ ન થયો હોય તો એ વિકાસને કારણે અનેક પ્રકારની અથવા તો અમુક પ્રકારની વસ્તુઓ બનાવવા માટે વધારે ખર્ચ થતો હોય છે, અથવા તો અમુક પ્રકારની વસ્તુઓ અને સેવાઓ આપણા દેશમાં ઉત્પન્ન ન થતી હોય અને ઉત્પન્ન કરવા માટે ટેકનોલોજીની જરૂર પડતી હોય, આવડતની જરૂર પડતી હોય, જ્ઞાનની જરૂર પડતી હોય, સુવિધાની જરૂર પડતી હોય. તો તમામ બાબતોથી જ્યારે વંચિત હોય ત્યારે વિકસિત દેશની અંદર, એટલે કે ઓછા વિકસિત દેશની અંદર સૌથી વધારે આયાતો મોટા પ્રમાણમાં થાય છે. એટલા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિકસિત દેશ તરીકે જ્યારે કોઈ પણ દેશ ઓળખાતો હોય તો તેની આયાતો હંમેશા મોટા પ્રમાણમાં હોય છે. કેવા પ્રમાણમાં? મોટા પ્રમાણમાં. કારણ કે તેને વધારે બીજા ઉપર આધાર રાખવો પડતો હોય છે. આપણે એક સામાન્ય ઉદાહરણ લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો જ્યારે આપણા દેશમાં કોઈ પણ સુવિધાઓ, પછી શિક્ષણની હોય, આરોગ્યની હોય, ટેકનોલોજીની હોય, તબીબી સેવાઓ હોય કે પછી વાહન વ્યવહારની સુવિધાઓ હોય, તો આવી તમામ સુવિધાની અંદર જ્યારે આપણે પાછળ હોઈએ ત્યારે ફરજિયાત આપણે બીજા દેશ ઉપર આધાર રાખવો પડતો હોય છે. તો આ વાત ઉપરથી આપણે એ જાણી શકીએ કે ઓછા વિકસિત દેશ તરીકે કોઈ પણ દેશ હોય, ભારત પણ 1951ની અંદર સાવ ઓછા વિકસિત દેશ તરીકે ઓળખાતો હતો, ત્યારે ભારતની આયાત પણ લગભગ ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં હતી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 1951માં ઓછા વિકસિત દેશ તરીકે ઓળખાતો હતો, જેની અંદર આપણે વાત કરીએ તો 1950 અને 60ના દાયકાઓમાં ભારતમાં નબળી ખેતીના કારણે, જુઓ, ઓછો વિકસિત દેશ, એક તો ભારત સંપૂર્ણપણે, ભારતની મોટાભાગની વસ્તી ખેતી ઉપર આધારિત છે. પરંતુ 1950 અને 80નો જે દાયકો હતો, આ જે સમયગાળો હતો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 1950 અને 60 આવશે અહીંયા, 1950 અને 60નો જે સમયગાળો છે એ સમયગાળાની અંદર ભારતની જે ખેતી હતી એ ખેતીની અંદર સંપૂર્ણપણે આપણો દેશ વિકસિત ન હોવાને કારણે ખેતી કેવી જોવા મળે છે? સાવ નબળી. કારણ કે ખેતીની અંદર જે આપણને મહત્ત્વનું ઉત્પાદન થવું જોઈએ, મહત્ત્વના વિચારો, મહત્ત્વની ટેકનોલોજી, પાણીની સુવિધા, આ તમામ બાબતોની અંદર બિયારણ, જંતુનાશક દવાઓ, તેને કારણે આપણી ખેતી નબળી પડી હતી. તો ભારતની અંદર અનાજની આયાતો વારંવાર થતી હતી. જુઓ, પહેલી જ વસ્તુ આપણને અહીંયા શું જોવા મળે છે? અનાજ. ભારતની ખેતી નબળી હોવાથી 1950 અને 60ના દાયકા દરમિયાન ભારત સૌથી વધારે અનાજની આયાતો કરતું હતું. વળી વિકાસલક્ષી આયાતો જેવી કે મશીનો, અને ખાસ કરીને ભારત દેશનો વિકાસ કરવા માટે
ભારત દેશ પોતાનો વિકાસ કરવા માટે મૂડી, ટેકનોલોજી, નિષ્ણાંત વ્યક્તિઓની સલાહ આ બધું આયાત સ્વરૂપે મેળવે છે ભારત, કારણ કે ભારત 1951ની અંદર ઓછા વિકસિત દેશ તરીકે ઓળખાય છે એટલા માટે. મૂડી, પછી ટેકનોલોજી આવી ગઈ છે, સ્પેર પાર્ટ વગેરેની પણ મોટા પ્રમાણમાં હતી સ્પેર પાર્ટ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રીતે ભારત જ્યારે 1951ની અંદર ઓછા વિકસિત દેશ તરીકે હતો ત્યારે ખેતી ખૂબ જ સારા વાતાવરણમાં નહોતી, ત્યારે અનાજની તો આયાત મોટા પ્રમાણમાં કરી જ હતી, પરંતુ ભારત દેશ પોતાનો વિકાસ કરવા માટે બીજા દેશ પાસેથી મૂડી, બીજા દેશ પાસેથી ટેકનોલોજી, બીજા દેશની અંદર સારામાં સારા નિષ્ણાત વ્યક્તિઓ હોય તે અને સારામાં સારા સ્પેર પાર્ટ મેળવવા માટે પણ આયાતો મોટા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નીચા વિકાસની પરિસ્થિતિમાં પ્રાથમિક ચીજવસ્તુઓની નિકાસો વધુ હોય છે. નીચા વિકાસની પરિસ્થિતિમાં પ્રાથમિક ચીજવસ્તુઓ હોય છે તેની નિકાસ વધારે હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ભારત દેશ 1951ની અંદર ઓછા વિકસિત દેશ તરીકે પોતાની પ્રાથમિક વસ્તુઓ છે એ વસ્તુની અંદર કયા કયા પ્રકારની વસ્તુઓની નિકાસ કરતો હતો તે પણ આપણે જોઈએ. તો કે ભારતમાં ચા, કોફી, શણ, કાચી ધાતુઓ અને ખનિજ, આ તમામ પ્રકારની વસ્તુઓ પ્રાથમિક ધોરણે હતી અને આ તમામ વસ્તુઓ છે એ વસ્તુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો ભારત આમનું નિકાસ કરતું હતું. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઔદ્યોગિક વસ્તુઓની નિકાસો નીચી હતી. ભારત દેશની અંદર જે ઔદ્યોગિક એકમોની અંદર એટલે કે સારામાં સારી વસ્તુઓ, સારામાં સારી પ્રમાણની અંદર સેવાઓ હોય છે, એ સેવાઓનું પ્રમાણ ભારત દેશનું સાવ ઓછું હતું. એટલે કે ઔદ્યોગિક એકમ, અત્યારે આપણે સારામાં સારી વસ્તુઓ હોય ને એ વસ્તુઓ, સારામાં સારી ગુણવત્તાવાળી વસ્તુઓ ઓછામાં ઓછા ખર્ચે વસ્તુઓ તૈયાર કરવા માટે આપણે ઔદ્યોગિક એકમ, જે ભારત દેશની અંદર ઓછા વિકસિત દેશ તરીકે ભારતની અંદર ઔદ્યોગિક એકમો બધા નબળા હતા, તેમને ચલાવવા માટે, તેમને આગળ વધારવા માટે, નિભાવવા માટે કોઈ પણ પ્રકારની યોજનાઓ નહોતી. એટલા માટે ભારત દેશની અંદર માત્ર ને માત્ર પ્રાથમિક વસ્તુઓની જ નિકાસ થતી હતી. ઔદ્યોગિક એકમ દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની નિકાસ થતી નહોતી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ આપણે વાત કરીએ તો જ્યારે દેશ વિકાસશીલ બને, એટલે હવે આપણે 1980માં આવી ગયા. 1951માં આપણી આયાત અને નિકાસ કેવી હતી, કઈ કઈ વસ્તુઓની આયાત કરેલી હતી અને કઈ કઈ વસ્તુઓની નિકાસ કરેલી હતી 1951માં, એના વિશે આપણે જાણકારી મેળવી. અને 1951ની અંદર જે વસ્તુઓની આયાત કરી તો એ આયાત શા માટે કરી તેના કારણો પણ જોયા, અને જે વસ્તુ આપણે નિકાસ કરી અને કઈ વસ્તુ આપણે નિકાસ કરી શક્યા નથી તેની પણ આપણે જાણકારી મેળવી. પરંતુ સમય જતાં 1980ની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો ભારત દેશ વિકાસશીલ દેશ બની ગયો. તો એ વિકાસશીલ દેશની અંદર હવે ભારત કઈ વસ્તુઓની નિકાસ કરશે અને કઈ વસ્તુઓની આયાત કરશે તેની જાણકારી આપણે મેળવવાની છે. કારણ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો વિકાસ થવાથી આ તમારે તમામ બાબતો યાદ રાખવાની છે. મારી પાસે બોર્ડની મર્યાદા હોવાથી મારે 1980ની અંદર 1980માં ભારત દેશ એક વિકાસશીલ દેશ તરીકે ઓળખાવા લાગ્યો છે ત્યારે થોડુંક પરિવર્તન આવ્યું છે, થોડીક સફળતા મળી છે, દેશ થોડોક આગળ વધ્યો છે. તો એ જ દેશની અંદર ભારત દેશ કઈ કઈ વસ્તુઓની નિકાસ કરશે અને કઈ કઈ વસ્તુઓ આયાતમાં મેળવશે, નિકાસ અને આયાત 1980ની એક વિકાસશીલ દેશ તરીકે ભારતની કેવી જોવા મળશે તેના વિશે આપણે વાત કરીએ. અનાજની આયાતો.
અનાજની આયાતો શું લાગે છે તમને, ઘટવા કે વધવા? ઘટવા જ લાગે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, કારણ કે દેશ વિકાસ કરી રહ્યો છે. અનાજની જે આયાત ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં હતી તે ઘટવા લાગી. દેશની નિકાસોમાં પ્રાથમિક વસ્તુઓનો હિસ્સો ઘટે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે નિકાસમાં પ્રાથમિક વસ્તુઓ જ માત્ર નિકાસ કરતા હતા તેનો હિસ્સો પણ ઘટવા લાગ્યો. આવું શા માટે થયું છે તે પણ આપણે જોવાનું છે. અને ઔદ્યોગિક નિકાસનો હિસ્સો વધવા લાગ્યો. ઔદ્યોગિક એકમનો હિસ્સો જે આપણો કંઈ હતો જ નહીં નિકાસના સ્વરૂપે, એની અંદર વધારો થવા લાગ્યો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરિસ્થિતિની અંદર ફેરફાર થયો, દેશનો વિકાસ થયો. તો દેશ જ્યાં નબળો પડતો હતો, જ્યાં પાછળ હતો, તેની અંદર આગળ વધ્યો અને પરિણામે જે વસ્તુની આપણે નિકાસ થવી જોવે, જે 1951માં થતી ન હતી, તેની નિકાસ ભારત દેશે 1980ની અંદર શરૂ કરી દીધી. તો ભારત જે પ્રાથમિક વસ્તુઓની નિકાસ જ માત્ર કરતો હતો, એ નિકાસ ઘટવા લાગી અને ઔદ્યોગિક એકમની અંદર જે નિકાસ હતી એ નિકાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો 1980ની અંદર ભારતની વધવા લાગી. આવું શા માટે? તો એનું માત્ર કારણ એ જ છે કે ભારત ઝડપી ખાસ કરીને વિકાસશીલ બની ગયો. 1951માં ભારત દેશ વિકાસશીલ બનવાને કારણે જ્યાં પરિસ્થિતિની અંદર પાછળ હતો ત્યાં આગળ વધવા લાગ્યો. ભારતમાં 70 અને 80ના દાયકામાં આ પ્રકારના વલણો જોવા મળે છે. નિકાસની ગતિ વધતા વિકાસના નિભાવ માટે, નિકાસલક્ષી ઉદ્યોગો માટે અને ઉદ્યોગોના વૈવિધ્યીકરણ તથા વિસ્તૃતીકરણ માટે આયાતો વધે છે. જેમ કે વચગાળાની વસ્તુઓ, કાચો માલ, સ્પેર પાર્ટ, પેટ્રોલ, નવીન ટેકનોલોજી વગેરે વિકાસની પ્રક્રિયા સાથે ભારતમાં વધતી ગઈ. ટૂંકમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભારત દેશને પોતાનો વિકાસ ઝડપથી કરવા માટે જે ભારત દેશની અંદર જે આવેલા કારખાના, ઉદ્યોગો હતા, એ ઉદ્યોગોની અંદર વૈવિધ્યકરણ લાવવા માટે, તેને આ વિકાસ કરવા માટે અને તેને નિભાવ એટલે કે તે આગળ વધી શકે તે માટે ભારત દેશની અંદર એ ઉદ્યોગોને ચલાવવા માટે જે વસ્તુઓ હતી, વચગાળાની વસ્તુઓ, કાચો માલ, સ્પેર પાર્ટ વગેરેની નવીન ટેકનોલોજી વગેરેની આયાતો ભારતની અંદર વધતી ગઈ. ના તમામ આયાતો વધવાનું કારણ માત્ર એ જ હતું કે આપણા ઉદ્યોગો છે એ ઉદ્યોગોની અંદર વૈવિધ્યકરણ લાવવા માટે, તેમનો વિકાસ કરવા માટે અને તેને નિભાવવા માટે. 1991 પછી ભારતમાં આયાતો અને નિકાસોનું સ્વરૂપ નોંધપાત્ર રીતે બદલાયું. વાત આપણે 1991ની કરવાની છે કે જેની અંદર આયાત અને નિકાસ બંનેનું સ્વરૂપ બદલાયું. આવું શા માટે? કારણ કે જે 1951માં ભારત દેશ જોવા મળતો હતો એ 1980ની અંદર એ જ ભારત દેશ જોવા મળતો નથી. તેમાં ઘણી બધી સફળતા, ઘણા બધા સુધારા, ઘણો બધો આગળ વધ્યો છે. એટલા માટે 1991ની અંદર આયાત અને નિકાસનું જે સ્વરૂપ બદલાયું છે તે બદલાવું જ જોઈએ. શા માટે? કારણ કે પરિસ્થિતિ સારી હોય તો આપણે બધે જ આગળ વધી શકીએ. એટલા માટે તો ધીમે ધીમે ભારતે પણ પોતાની પરિસ્થિતિ સારામાં સારા નિષ્ણાત વ્યક્તિઓની સલાહ લઈ, સારામાં સારા ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી, સારામાં સારા સાધનોનો ઉપયોગ કરવાથી, ઉદ્યોગોને આગળ વધારવાથી, ખેતીની અંદર સુધારો કરવાથી. કારણ કે ઉદ્યોગો ક્યારે આગળ આવશે? કાચો માલ. તો કાચો માલ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થશે? ખેતીમાંથી. ખેતીની અંદર સુધારો કર્યો. 1991 પછી ભારતમાં આયાત અને નિકાસનું સ્વરૂપ નોંધપાત્ર રીતે બદલાયું. ભારતની આયાતોમાં અનાજ અને ખેતીલક્ષી આયાતો ખૂબ જ ઓછી થઈ અને મૂડીની આયાતો પણ ઓછી થઈ. લ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યાં આપણે નબળા હતા, ફરજિયાત આપણે બીજા દેશ પાસેથી અનાજ મગાવવું પડતું હતું,
એ અનાજની આયાતો પણ આપણે ઓછી કરી નાખી અને ફરજિયાત આપણા દેશના વિકાસ કરવા માટે બીજા દેશ પાસેથી મૂડી મગાવવી પડતી હતી। તે પણ આપણે 1980માં પછી એટલે કે 1991માં એ પણ ઓછી જોવા મળે છે। પરંપરાગત નિકાસો જેવી કે ચા, કોફી, શણ વગેરે કુલ નિકાસોનો હિસ્સો ઓછો થયો। આપણી જે પરંપરાગત વિદ્યાર્થી મિત્રો વસ્તુઓ હતી જે આપણે નિકાસ કરતા હતા એ નિકાસનો હિસ્સો પણ આપણે ઓછો કરી નાખ્યો અને ઔદ્યોગિક અને બિન પરંપરાગત નિકાસોનો ફાળો વધ્યો। દાખલા તરીકે સોફ્ટવેરની નિકાસ। તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો હકીકતે દેશના વિકાસ કરવા માટે જેની નિકાસ જરૂરી છે તેવી તમામ પ્રકારની નિકાસો ભારત દેશ 1991માં કરવા લાગ્યો। જે આયાતો ઓછી કરવાની જરૂર હતી ત્યાં આયાતો પણ 1991માં ભારતે ઓછી કરી નાખી। તો આયાત ઓછી કરવી અને નિકાસની અંદર વધારો કરવો તો બંને વચ્ચેનો જે તફાવત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ તફાવત આપણને દેશને આગળ વધારવા માટે દેશનો વિકાસ કરવા માટે જોવા મળે છે। તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો મૂડીની અંદર ઓછી મેળવવી, અનાજ પણ ઓછું મેળવવું અને સાથે સાથે આપણે જે પ્રાથમિક જ એટલે કે માત્ર ને માત્ર આપણા ભારત દેશની અંદર સામાન્ય વસ્તુઓનું જે નિકાસ કરતા હતા એ નિકાસ ઘટાડીને જે સૌથી મહત્વની નિકાસો હતી એ નિકાસો ભારત દેશ કરવા લાગ્યો અને તેનો હિસ્સો પણ વધારવા લાગ્યો। દાખલા તરીકે અનેક પ્રકારના સોફ્ટવેરો। 1961માં ખાદ્ય વસ્તુઓની આયાતો કુલ વસ્તુઓના આયાતો કરતાં 19.1%નો હિસ્સો ધરાવતી હતી। વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી એક વખત આપણે બોર્ડની અંદર તમામ પ્રકારની અંદર તમામ વર્ષની અંદર જે આયાતો અને નિકાસનો હિસ્સો હતો એ હિસ્સો પણ આપણે જોવાનો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ કરીને એના પરથી આપણને ખ્યાલ આવશે કે આપણે કઈ કઈ પરિસ્થિતિની અંદર આગળ વધી રહ્યા છીએ, શા માટે આગળ વધી રહ્યા છે એ તમામ બાબતોનો અભ્યાસ આપણે કરીએ। 1961 અહીં આપણે 1961 લખીશું। એ જ 1961ની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાદ્ય વસ્તુઓની આયાતો ખાદ્ય વસ્તુઓ બરાબર છે ને ખાદ્ય વસ્તુઓ એની શું કરવામાં આવતી હતી આયાત એટલે કે મેળવવામાં આવતી હતી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ આયાત આપણને કુલ વસ્તુઓની આયાતો લગભગ 19.1%નો હિસ્સો ધરાવતી હતી। 19.1%। હવે જોજો આપણે આયાતો ખાદ્ય વસ્તુઓની કુલ વસ્તુઓ આપણે 1961ની અંદર 19.1% આયાતો વસ્તુઓમાં મેળવતા હતા। જે વિદ્યાર્થી મિત્રો 14 અને 15માં હવે આયાતો ઘટે ઈ સારું કે વધે ઈ સારું? તો ઘટે ઈ જ સારું। તો 14 અને 15માં ઘટીને ફક્ત 3.9% જોવા મળે છે। એટલે કેટલાનો તફાવત? લગભગ આપણે એવું માની શકીએ કે 15 થી 16 વચ્ચેનો તફાવત આપણને જોવા મળે છે। તો 15 થી 16 વચ્ચેનો જે તફાવત આપણને જોવા મળે છે એ ભારત દેશ આગળ વધી રહ્યું હોય તેના સંકેત આપી રહ્યું છે। હવે આગળ આપણે વાત કરીએ તો ભારતે અનાજ અને અન્ય ખાદ્ય વસ્તુઓમાં સ્વનિર્ભરતા ઘટવાનું કારણ આયાત તો કે ભારતે દરેક બાબતની અંદર ખાસ કરીને અનાજની બાબત હોય, ખેતીની બાબત હોય અથવા તો કોઈ પણ વિષય વસ્તુની બાબત હોય તેની અંદર સ્વનિર્ભરતા પ્રાપ્ત કરી છે। વિકાસની ગતિ વધતા ભારતમાં મૂડી પ્રચુર વસ્તુઓ પણ સારી રીતે ઉત્પન્ન થઈ શકી અને આથી મૂડીની આયાતોમાં સારા પ્રમાણ ઘટવા લાગી। 60-61માં કુલ વસ્તુઓના મૂડીજન્ય આયાતોની અંદર હિસ્સો 60 અને 61ની અંદર આપણે વાત કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો। 1960 અને 61માં મૂડીનો હિસ્સો આયાતનો જે હતો એ 31.7%। જુઓ આપણે વસ્તુઓમાં તો આયાતો ઘટાડી છે પણ મૂડીની અંદર પણ આયાતો ઘટાડી છે। જે 60-61ની અંદર આપણે વિદેશમાંથી મૂડી 31.7% મગાવતા હતા
જે 14-15ની અંદર માત્ર ને માત્ર 14-15ની અંદર માત્ર ને માત્ર આપણને કેટલી ટકા જોવા મળે છે? તો કે માત્ર ને માત્ર 9.8%. એટલે આ વાત ઉપરથી સાબિત થાય છે કે આપણે આયાતોની અંદર સંપૂર્ણપણે ઘટાડો કરી રહ્યા છે. અને એ ઘટાડો આપણે શા માટે? કારણ કે વિવિધ પ્રકારની વસ્તુઓ, સેવાઓ મંગાવવી જરૂરી છે, પરંતુ આપણે નથી મંગાવતા. એનું કારણ છે કે ભારત દેશ વિકાસ કરી રહ્યો છે. વિકાસ થવાને કારણે મૂડીમાં વધારો, આવડત, જ્ઞાન, અભ્યાસ, શિક્ષણ, રોજગારી, ઉદ્યોગો, વ્યવસાય, વાહન વ્યવહાર, આ તમામ બાબતોની અંદર વધારો થાય છે. એટલા માટે જ્યારે આપણા દેશની અંદર સફળતાની અંદર વધારો થાય તો, પરંતુ સફળતામાં વધારો થાય તો પરિણામે આપણે સફળતા મેળવતા હોઈએ, આગળ વધતા હોઈએ, તો આપણે બીજા દેશ ઉપર આધાર ઓછો રાખવો પડે. તો એ જ ઓછા આધારને કારણે આયાતોની અંદર ઘટાડો થાય છે. આયાતોની અંદર ઘટાડો થાય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અન્ય નવીન આયાતોનું પ્રમાણ, નવીન આયાતો હતી ને, નવીન આયાતો, આયાતો ઘટે અને નિકાસો વધે, એટલે કે વિદેશી હુડિયામણ આવે, સારામાં સારું નાણું આપણા દેશમાં આવે, તો ખૂબ જ વિકાસ સારામાં સારો થઈ શકે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અન્ય નવીન આયાતો હતોનું એનું પ્રમાણ પણ 60-61માં 2.2% હતું, જે 2014-15ની અંદર 46.5% થયું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આયાતો વધી છે, પરંતુ આ આયાતો વધી એનું કારણ છે સફળતા. શું કામ? કે નવીન આયાતો આપણા દેશની અંદર બીજા દેશો મોકલતા ન હતા. શું કામ? આપણે સંપૂર્ણપણે વિકસિત નહોતા, વિકાસશીલ દેશ તરીકે જ આપણે ઓળખાતા હતા. એટલા માટે નવીનતમ પ્રકારની જે નવી ટેકનોલોજી હોય, વૈવિધ્યકરણ હોય, વિશિષ્ટતાવાળી આયાતો હોય, એ આયાતો ભારત દેશની અંદર જોવા મળતી ન હતી. માત્ર ને માત્ર 2.2% જ હતી. પરંતુ 60-61ની અંદર એ જ આયાતો 46.5% થયું. એટલે કે ભારત દેશની અંદર વિકાસ થયો, વૈવિધ્યકરણ આવ્યું અને નવીન વસ્તુઓની આયાત પણ કરવામાં આવી. તે જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિકાસનું સ્વરૂપ પણ નિકાસનું સ્વરૂપ પણ બદલવા લાગ્યું. સમગ્ર પ્રાથમિક ક્ષેત્રની અંદર વસ્તુની નિકાસનો ફાળો 60-61માં 44.2% હતો. માત્ર પ્રાથમિક વસ્તુની આપણે વાત કરીએ, 44.2% હતો, તે ઘટીને 14-15ની અંદર ફક્ત 12.3% જેટલો રહ્યો. આપણે પહેલાં માત્ર ને માત્ર પ્રાથમિક વસ્તુઓની જ નિકાસ કરતા હતા, બીજી કોઈ વસ્તુની નિકાસ કરતા નહોતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ જ પ્રાથમિક વસ્તુઓ 1960 અને 61ની અંદર 44.2% હતી, જે ઘટીને 14 અને 15ની અંદર 12.3% થઈ ગયો. તો આનો મતલબ એવો થયો કે ભારત દેશની અંદર નિકાસો ઘટવા લાગી, તો પરિણામે ભારત દેશ ખૂબ જ પાછળ છે? ના, હકીકતે ભારત દેશે પોતાની પ્રાથમિક વસ્તુઓની નિકાસની અંદર ઘટાડો કરી અને નવીનતમ નિકાસો છે એ નિકાસોને આગળ વધવા માટે આગળ કર્યું. જેમાં ચા તથા કોફીની નિકાસોનો હિસ્સો 19.3થી ઘટી અને 2%નો થયો. શણની નિકાસોનો હિસ્સો 21%થી ઘટી અને 0.2% થયો. તેમજ વસ્તુ નિકાસની અંદર ચામડાની નિકાસનો ફાળો 60-61ની અંદર 4.4%થી ઘટી અને 14ની અંદર 1.3% થયો. કાપડની નિકાસનો હિસ્સો 10%થી ઘટી અને 2% થયો. ટૂંકમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક વસ્તુની અંદર થોડો ઘણો ઘટાડો થયો અને એ જ ઘટાડો 60-61ની અંદર 44.2% હતો, જે 14-15ની અંદર 12.3% નિકાસો જોવા મળે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રાથમિક વસ્તુઓ જેનો નિકાસનો હિસ્સો ઘટ્યો છે, તો એ ઘટવાનું કારણ હવે આપણે જોઈએ તો કે તેની સામે તૈયાર કપડાની વસ્તુઓનો નિકાસનો હિસ્સો. પહેલાં ભારત આમ જોઈએ ને તો માત્ર ને માત્ર આપણે એવું માનીએ કે કાચા માલની જ તે અથવા તો અમુક પ્રાથમિક વસ્તુઓ છે એની જ નિકાસ કરતું છે, પરંતુ ભારત દેશે પોતાની પ્રાથમિક નિકાસોને ઘટાડી નવીન નિકાસો હતી
સંપૂર્ણપણે તૈયાર કપડાઓ જે 60-61ની અંદર માત્ર ને માત્ર 0.1% જેટલો જ હતો તે 2014ની અંદર વધીને 5.4% થયો। બધી જ ઉત્પાદિત વસ્તુઓના કુલ વસ્તુના નિકાસનો હિસ્સો 60-61ની અંદર 45.3% હતો તે 14-15ની અંદર વધીને 66.7% થયો। પેટ્રોલને લગતી નિકાસો વસ્તુ નિકાસની અંદર ફાળો 60-61ની અંદર 1.1% હતો જે 14-15ની અંદર 18.5% થયો। ટૂંકમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો ભારત દેશનો વિકાસ થતાં અર્થતંત્રની અંદર એક મહત્વનું સ્થાન ધરાવતા ભારત દેશે પોતાની પ્રાથમિક નિકાસોને ઘટાડી નવીનતમ નિકાસોની અંદર વધારો કર્યો અને એ જ વધારાની સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે ભારતની આયાત અને નિકાસનું સ્વરૂપ કેવું જોવા મળે છે તેમના વિશે અભ્યાસ કર્યો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હાલનો અભ્યાસ આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ અને હવે પછીના આગળના લેક્ચરમાં ભારતમાં વિદેશ વેપારની દિશા કેવી જોવા મળે છે તેમના વિશે અભ્યાસ કરીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયો લેક્ચરના માધ્યમના અંતર્ગત તમને જે પ્રશ્ન આપવામાં આવે તે પ્રશ્નનો જવાબ તમારે મને લખી મોકલી આપવાનો રહેશે। ભારતની આયાત અને નિકાસની થતી વસ્તુઓનું જે સ્વરૂપ છે એ સ્વરૂપ વિગતવાર દર્શાવો અથવા તો વિગતવાર લખો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક જ પ્રશ્ન છે જે ભારતની આયાત અને નિકાસનું સ્વરૂપ છે એ સ્વરૂપ વિશે તમારે વિસ્તારપૂર્વક જવાબ મને લખી મોકલી આપવાનો રહેશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હાલનો અભ્યાસ આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ અને આગળના અભ્યાસ માટે ફરી એક વખત આપણે મળીશું।